Students, welcome to the next part in the sixth module of Advanced Mechanics of Solids, that is the torsion of thin-walled tubes. We have studied torsion of solid shaft. Now we are moving to hollow shaft. That is thin-walled tube. This thin-walled tube is two types. First, it is a closed section, and later we consider the open section. So, how do a closed section or open section identify? If the wall thickness T is less than 1/20 times the radius. For example, figure a hollow tube, a hollow circular shaft with the mean radius smaller and thickness small t. If the thickness is so small, that is only 1/20 times the radius, thickness, we consider that as closed section, and closed section thin-walled tube. Now, closed section see, we can consider or we can create a closed contour like this. The material or closed contour that is called a closed section. Now, open section this circular tube, if I cut at any portion, then it becomes something like this. C section. Alangil I section. MOS I section or T sections. These are open sections. So, we will consider the closed section. Thin-walled if the thickness is less than or equal to 1/20 times the radius. So, this condition order. Now, comparing the open and closed section, we can say one final word: for the same material with the same cross-section area, closed section resists higher torque than open. That is, area of cross-section is thin-walled tube, cross-section area. Material is full area. This annular area is so, this area is material cross-section. That is open section is material. So, open section and closed section compare if nature of the material is same and also the cross-section area is also same, then closed section can withstand higher torque than open section. That's why we prefer closed section. Now, moving to the analysis. We will consider an irregular tube. It may not be in a regular shape like a circle or ellipse. So, consider an irregular tube which is having very small, thin cross section, thin wall. So, just consider Z axis that gives the axis of the shaft, then two perpendicular axes X and Y. This is our tube. One end is fixed, other end is cross section, some irregular, something like this. So, it is having a thin wall like this. Here I am torque apply say capital T. So, for the time being, let it be some clockwise torque. Now, another case. This thickness, that cross section is constant. For example, if the thickness here it is T1, the same cross section at some other point it may be T2, and at some other point it may be T3, which means the thin-walled tube, the thickness vary within the cross section. Thickness of that tube, thin wall, may vary within the cross section. One cross section is different thickness. That is the case. And later we will consider the simple case that within the cross section all the thicknesses are same. Simple equations. So that is the case. Now, for the technical analysis, we just consider a small portion on the surface. The portion let it be A, B, C, D. Now, this thin-walled tube in the surface, we will cut it. Now, our cut section is the enlarged view. It is given here A, B, C, D. So, here, this is our thickness, thin-walled tube thickness. This is also thickness.
പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇഫ് ഐ കൺസിഡർ ദിസ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ, ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന കട്ട് സെക്ഷനിൽ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷനിലാണ് ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും സെയിം ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വരണമെന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ ഹിയർ അറ്റ് ബി ആൻഡ് അറ്റ് സി we may be having different thickness. So we can call that the thickness at B is TB and thickness at C, that is TC. This be TB and TC. Now consider the applied torque at one end. Free end torque apply ചെയ്തിരിക്കുന്നു. So obviously for the equilibrium at this fixed support there will be the opposing torque. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if I consider that element on the surface of that element, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർഫേസിൽ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർഫേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. That means here at this interface there will be having the resisting torque. Resisting torque ഏത് ഡയറക്ഷൻ വരും? ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്നത് നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും. So it will be anti-clockwise. So in this direction. Fine. So അവിടുത്തെ ടോർക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും there will be shear stress that opposing the torque. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന shear stress due to that applied torque അത് എത്രയായിരിക്കണം? Shear stress will also be vary with respect to the different thickness. ഇവിടെ ഒരു shear stress ആയിരിക്കും, ഇവിടെ വേറെ shear stress ആയിരിക്കും. നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം തൽക്കാലം. So let the shear stress at this point be ഈ ഒരു എഡ്ജിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. At thickness TC the shear stress be tau C. Now നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഈ ഒരു ഫേസിൽ BC എന്ന ഒരു ഫേസിൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ obviously in the other side എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the side that is perpendicular to the BC, അതായത് ഇത് നമുക്ക് കാണത്തില്ല. in the other side for the face DC അല്ലെങ്കിൽ CD there will be having the complementary shear stress. അതേത് ഡയറക്ഷനിൽ വരും? ഇങ്ങോട്ട് വരും. That is also having the same value tau C. So ഇവിടെ tau C ഇങ്ങോട്ടും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും tau C. Now come to this point. ഇവിടെ അതാ ഷിയർ സ്ട്രെസ് വരിക. ഇതും ഈ എഡ്ജും ഇതേ ഫേസിൽ തന്നെയാണ്, BC ഫേസിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസ് വരും ഇതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ. That is tau B. Tau B ഡയറക്ഷൻ. So tau B ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ obviously പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള AB ഫേസിൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഷിയർ സ്ട്രെസ് വരും. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ tau B. So this tau B and this tau B കോംപ്ലിമെൻ്ററി. ഇവിടെ tau C and tau C കോംപ്ലിമെൻ്ററി. ഫൈൻ. നൗ ഞാൻ അനാലിസിസ് നടത്താൻ പോകുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫേസ്, വൺ ഈസ് AB, ദി അതർ ഈസ് CD. റീസൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ദീസ് ടു സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ. ആക്ച്വലി രണ്ട് പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് AB എന്ന ഫേസ് ഏതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്? പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു X. DC എന്ന് പറയുന്നത് അതും പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു X. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഫോർ ദാറ്റ് എൻറ്റയർ ഷാഫ്റ്റ് നമുക്കറിയാം all the forces should be balanced. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം for equilibrium forces should be balanced. ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് X പ്ലെയിനിൽ Z ഡയറക്ഷനിൽ. സോ Z ഡയറക്ഷൻ മീൻസ് along the length of the shaft അല്ലെങ്കിൽ along the axis of the shaft. സോ ഇവിടെ along the length of the shaft നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത രണ്ട് പ്ലെയിനാണ് ഇതും. സോ tau B ഇങ്ങോട്ടുണ്ട്, tau C ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫേസിൽ. സോ ഫോഴ്സസ് ഷുഡ് ബി ബാലൻസ്ഡ് in the Z direction. Now on face AB force എത്ര വരും? Due to the shear stress tau B നമുക്ക് എഴുതാം force B എന്ന് എഴുതാം, FB. That is the force on the plane AB due to the shear stress tau B. വാല്യൂ എത്ര വരും? Force is equal to shear stress into, ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് shear stress into plane area എത്ര വരും? ഇത് ലെങ്ത് along the coordinates along the length of the shaft ആണ്. അതായത് ഈ ഒരു ചെറിയ ലെങ്ത് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി Z അല്ലെങ്കിൽ DZ, സ്മോൾ എലമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് DZ ലെങ്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എലമെന്റ് ടേക്കൺ along Z ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ along the length of the shaft.
So area of the plane എന്ത് വരും? dz into the thickness. Thickness is TB. dz into TB. Similarly, അടുത്ത ഫോഴ്സ് ഏതാണ്? The parallel plane CD. On face CD, force is equal to FC എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ due to this shear stress at this edge, അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കാരണം tau c ആണുള്ളത്. tau c into ഈ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ്? സെയിം ഏരിയ തന്നെ വരും. because this is dz. Now thickness വ്യത്യാസമുണ്ട്. that thickness is only TC. dz into TC. Now along the z direction for equilibrium the force should be balanced. That means ഇവിടെ tau b ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എഫ് ബി ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും? ഈ ഡയറക്ഷൻ. ഇവിടെ tau c നെഗറ്റീവ് z ഡയറക്ഷനാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് സി ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇൻ നെഗറ്റീവ് z ഡയറക്ഷൻ. Therefore for equilibrium sigma f in the z direction should be 0 or fb പോസിറ്റീവ് z-ലാണ് വരുന്നത് minus fc should be equal to 0 or fb is equal to fc. ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ equilibrium. Now fb fc നമുക്കറിയാം, ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. fb equal to fc implies tau b into dz into tb is equal to tau c into dz into tc. dz ക്യാൻസൽ ആയാൽ പിന്നെ വരുന്നത് tau b into tb is equal to tau c into tc. സോ ഇതാണ് റിസൾട്ട്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഷിയർ സ്ട്രെസ് തിക്നെസ് അറ്റ് ദി എഡ്ജ് ബി ഏതാണത്? ഇവിടെ ഈ എഡ്ജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തിക്നെസ് ടി ബിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടൗ ബി ഇൻടു ദാറ്റ് തിക്നെസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് തിക്നെസ് ആൻഡ് അറ്റ് സം അതർ തിക്നെസ്. ഇത് വേറെ പോയിന്റ് എടുത്തു, അതേ ക്രോസ് സെക്ഷൻ തന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് അവിടുത്തെ തിക്നെസ്സും അവിടുത്തെ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതാം? ഇഫ് ഐ കൺസിഡർ എനി പോയിന്റ് വിതിൻ ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ, ഈ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ ടേക്ക് ദിസ് പോയിന്റ്, അവിടുത്തെ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും ആ ഒരു പോയിന്റിലെ തിക്നെസ്സും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് തിക്നെസ് അറ്റ് സം അതർ പോയിന്റ് ഈക്വൽ ടു product of shear stress and thickness from other point, etc., which means the product of shear stress and thickness remains constant within the section. Product of shear stress and thickness equal to a constant within the section. അതുകൊണ്ട് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മളൊരു പേര് വിളിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്യൂ, ദ ഷിയർ ഫ്ലോ. 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോർട്ട് ആൻസർ ചോദിക്കുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷന്. ഡിഫൈൻ ഷിയർ ഫ്ലോ. എന്താണ് ഷിയർ ഫ്ലോ? എഴുതുമ്പോൾ ഒറ്റ സെന്റൻസ് ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുക. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് തിക്നെസ് അറ്റ് എനി ഗിവൺ പോയിന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് എനി ഗിവൺ പോയിന്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് വിതിൻ ദി ക്രോസ് സെക്ഷൻ. Therefore Q is equal to tau into thickness. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ how to find the shear force from Q? ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിനെ തിക്നെസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ്. ആ ഏരിയ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുക, നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിരുന്നു, dz ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിരുന്നു. എന്താണ് dz? dz ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫേസ്. അപ്പോൾ നമുക്കെപ്പോഴും Q ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ, ഷിയർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ Q വിത്ത് എന്താണ്? ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫേസ് ഗീവ്സ് ഷിയർ ഫോഴ്സ്. ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക, നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യം വരും. സോ ഷിയർ ഫ്ലോ ഈസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു തിക്നെസ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ്, ദെൻ that shear flow multiplied with the length of the face gives the shear force. Now again consider the same element, dz length, x direction dx, then നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷിയർ ഫ്ലോ Q,
അതാണ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷിയർ ഫ്ലോ അപ്പർ സൈഡ് പഴയത് തന്നെ എ ബി സി ഡി. അപ്പർ സൈഡ് മീൻസ് എഡ്ജ് സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് സി ഡിയിൽ ഷിയർ ഫ്ലോ നെഗറ്റീവ് ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. ഇതാണ് ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ. അതുപോലെ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയോ ഷിയർ ഫ്ലോ ഇതാ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും. സൈഡ് ഡയറക്ഷൻ നോക്കാം. ഡ്യൂ ടു കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഷിയർ സ്ട്രെസ് കാരണമാണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ അതായത് ഇങ്ങോട്ട് വരും. നേരത്തെ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ലെറ്റ് ദിസ് ബി ദി കോർഡിനേറ്റ് 0 0 ഒറിജിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷിയർ ഫ്ലോ അറ്റ് ദി എഡ്ജ് സി ഡി ക്യൂ ആണ്. ദെൻ കൺസിഡർ അനദർ എഡ്ജ് എ ബി വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് ഡി എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ എഡ്ജ് സി ഡി. എഡ്ജ് സി ഡിയിൽ നിന്നും ഡി എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി ഉള്ള വേറൊരു ഫേസിൽ ഈ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ ഫ്ലോയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? യൂസിങ് ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾ. നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ദറ്റ് ഈസ് ഇത് ക്യൂ ആണ്. സോ ആഫ്റ്റർ എ ഡി എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ദറ്റ് ക്യൂ ബിക്കം ക്യൂ പ്ലസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? ഡി എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻ ദി എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ക്യൂ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. ഓർക്കുക, ഒരു ഫേസിൽ ക്യൂ ആണ്. On another face which is parallel to the first face but at an offset distance of dx is q plus dou by dou x of q into dx. ഇതാണ് ഒറിജിൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അനദർ പ്ലെയിൻ, ഇത് ഇസഡ് പ്ലെയിൻ ആണ്, പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇസഡ്. ആ ഇസഡ് പ്ലെയിനിലേക്ക് ക്യൂ ദാ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വന്നു. ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം, ഇത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും. സോ ഈ ഇസഡ് പ്ലെയിനിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദി ഒറിജിൻ ക്യൂ ദാ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഗെയിൻ അനദർ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് ബി സി parallel to AD but at a distance of DZ, offset distance DZ മാറിയുള്ള ഒരു ഫേസിൽ എങ്ങനെ വരും? ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് ക്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയോ ക്യൂ പ്ലസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഏത് ആക്സിസ് ആണ്? ഇസഡ് ആക്സിസിൽ. സോ ഡോ ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഓഫ് ക്യൂ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് DZ. സോ ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വരും? ഈ ബി സി ഫേസിൽ ഇതിങ്ങോട്ടാണ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഓപ്പോസിറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 4 ഫേസിലെയും ഷിയർ ഫ്ലോയുടെ വാല്യൂസ് കിട്ടി. ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫേസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ദിസ് ഈസ് എക്സ് ഫേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫേസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി എക്സ് ആക്സിസ്. അതാണ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. പാസിംഗ് ത്രൂ ഒറിജിൻ ക്യൂ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അനദർ ഫേസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എക്സ് ആക്സിസ് എ ബി അറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡി എക്സ് ഈസ് ക്യൂ പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ക്യൂ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. സിമിലർലി ഒറിജിനെ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇസഡ് പ്ലെയിൻ ഇത് എ ഡി, അവിടെ ഷിയർ ഫ്ലോ ക്യൂ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അനദർ പ്ലെയിൻ ബി സി പാരലൽ ടു എ ഡി പ്ലെയിൻ ബട്ട് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡി സെറ്റ് ഫ്രം ദി ഫസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ഈസ് ക്യൂ പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ ഇ സെറ്റ് ഓഫ് ഡി ക്യൂ ഇൻറ്റു ഡി സെറ്റ്. നൗ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അസ്യൂം ക്യൂ വേരീസ് വിത്ത് എക്സ് ആൻഡ് ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ? എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലും ക്യൂ വേരി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ദാ ഈ സെക്കൻഡ് ടൈം ഒന്നുമില്ല, ക്യാൻസലായി പോകും. എല്ലായിടത്തും ഇവിടെ ക്യൂ ഇവിടെ ക്യൂ ഇവിടെ ക്യൂ ഇവിടെ ക്യൂ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ദാറ്റ്. നൗ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെയുള്ള കാര്യം? ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ഫോഴ്സ് അറ്റ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ എല്ലാം 0 ആയിരിക്കും, നെറ്റ് ഫോഴ്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എലമെന്റ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കത്തുള്ളൂ. സോ അസ്യൂം ദാറ്റ് വേരിയേഷൻ അലോങ് എക്സ് ആൻഡ് ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ. ദെൻ ഫോർ ഇക്വിലിബ്രിയം എഫ് സിഗ്മ എഫ് ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അതുപോലെ ഏതൊക്കെ എടുത്തിരിക്കും നമ്മൾ? എക്സും ഇസഡുമാണ്. സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ്. സിഗ്മ എഫ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 0. സിഗ്മ എഫ് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആയിരിക്കണം. ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇസഡ് ഡയറക്ഷനുള്ള ഫോഴ്സ് ഇതാണ്. ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫേസിൽ സി ഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷിയർ ഫ്ലോ ക്യൂ ഉണ്ട്, അത് കാരണം ഒരു ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. എ ബിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷിയർ ഫ്ലോ ഉണ്ട്, ഇത്രയും, അത് കാരണം ഒരു ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ സിഗ്മ എഫ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് എങ്ങനെ എഴുതാം? ആദ്യം ഈ ഫേസ് എടുക്കുക, ക്യൂ ഇൻറ്റു ഇത് ഷിയർ ഫ്ലോ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഷിയർ ഫ്ലോ വാല്യൂ ഒരു ഫേസിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫേസിലെ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മൾട്ടിപ്ലൈ ദ ഷിയർ ഫ്ലോ വിത്ത് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫേസ്. സോ ക്യൂ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫേസ് എത്രയാണ്? ഡി സെറ്റ്. ഡി സെറ്റ് ഇതാണ് എന്ത്? ഷിയർ ഫോഴ്സ് on the face CD in the negative x direction. So this will be minus q dz. അതുപോലെ അടുത്തതാണ് z ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ z ഡയറക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്. ഇതാണ്
എ ബിയിൽ ഫേസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഷിയർ ഫ്ലോ ക്യൂ പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ക്യൂ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഷിയർ ഫോഴ്സ്. അതെങ്ങോട്ട് വരും? പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലായതുകൊണ്ട് പ്ലസ് വരും. പ്ലസ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ? ഷിയർ ഫ്ലോ ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്ലൈ ദാറ്റ് ഷിയർ ഫ്ലോ വിത്ത് ലെങ്ത്. സോ ക്യൂ പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ക്യൂ into dx, the shear flow multiply with the length of the edge dz, that will be equal to 0. ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ dz കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. RHSൽ 0 ആണ്, സോ അത് ക്യാൻസൽ ആക്കി കളയാം. dz never becomes 0. Again മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ ക്യാൻസൽ ആകും. മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ ക്യാൻസൽ ആകും. Then remaining is dou by dou x of q into dx should be equal to 0. അതിൽ dx 0 ആവത്തില്ല, കാരണം dz dx എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് the dimensions of that element, അതൊരിക്കലും 0 ആവത്തില്ല. that will be small finite quantity. പിന്നെയുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇത് 0 ആവത്തേ ഉള്ളൂ. that means dou q by dou x is equal to 0. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? no change in q with respect to x direction. that means എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഷിയർ ഫ്ലോയുടെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? അതായത് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ്. സോ ഇവിടെയാണെങ്കിലും സെയിം ഷിയർ ഫ്ലോ ആയിരിക്കും. അതാണ് എലോങ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഷിയർ ഫ്ലോ വിൽ ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് എടുക്കാം. സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഏതൊക്കെയാണ്? ഇതാണ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ക്യൂ അങ്ങോട്ടുണ്ട്. that will be in the negative x direction ആണ്. so അവിടെ വരുന്ന ഫോഴ്സ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു q മൈനസ് q ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത്. ഈ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? ലെങ്ത് ഓഫ് ദറ്റ് എഡ്ജ് ഓൺ വിച്ച് ദ ഷിയർ ഫ്ലോ q ഈസ് ആക്ടിങ് ഈസ് dx. ഈ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് dx ഇൻറ്റു dx. ദെൻ അപ്പം ഒരു ഫോഴ്സ് എഴുതി. രണ്ടാമത്തേതോ അടുത്ത പ്ലെയിന് പാരലായിട്ട് അടുത്ത പ്ലെയിനിൽ ബി സി പ്ലെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഷിയർ ഫ്ലോ ഇത്രയുണ്ട്. ഇത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഷിയർ ഫോഴ്സ് അതെങ്ങനെ വരും? ഇതെങ്ങോട്ടാണ്? പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്ലസ് ദെൻ ഷിയർ ഫ്ലോയുടെ വാല്യൂ ക്യൂ പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഓഫ് ക്യൂ ഇൻറ്റു ഡി സെറ്റ് ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്ലൈ ദാറ്റ് ഷിയർ ഫ്ലോ വിത്ത് length of the section, length of edge, that is dq is equal to 0. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ. again dx common term cancel ആക്കി കളയാം because that never becomes 0. then minus q plus q cancel ആകും. then remaining is dou by dou z of q into dz is equal to 0. again dz never becomes 0 because it is the dimension of that element. so remaining is dou by dou z of q is equal to 0. that means no variation of q with respect to z direction also. z direction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? along the length of the shaft. ഞാൻ ഷാഫ്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇറഗുലർ സെക്ഷൻ, ഇതാണ് z direction എന്ന് പറയുന്നത്. so along the length of the shaft, along the z direction no variation in q means ഇവിടെ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു q ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു സെക്ഷനിൽ സെയിം q തന്നെയായിരിക്കും. that means q does not vary along different sections. നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് നിർത്തി എന്തായിരുന്നു? ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ക്യൂ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0. സെയിം എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ക്യൂ ഡസ് നോട്ട് വേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ, ഇത് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വരും, സെയിം ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ക്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും, കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡിഫറൻറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ക്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം? എങ്ങനെ എഴുതാം? ഡോ ബൈ ഡോ ഇസഡ് ഓഫ് ക്യൂ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ക്യൂ ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0 മീൻസ് അറ്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവിടുത്തെ ഷിയർ ഫ്ലോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതാണ് മീനിങ്. സോ കൺക്ലൂഷൻ ഈസ് Q constant along x z direction implies Q is constant at all points in the thin walled tube. സോ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ടാണ്, ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം. ഈ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പല സ്റ്റെപ്പും എടുക്കാനുണ്ട്. Q is a constant at all point inside
ദി തിൻ വാൾഡ് ട്യൂബ്. സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലെ ഷിയർ ഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഷിയർ ഫ്ലോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ ഫ്ലോ ഈക്വൽ ടു ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു ദ തിക്നെസ്. ആ പോയിന്റിലെ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിനെ അവിടുത്തെ തിക്നെസ്സിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ വേരിയേഷൻ ഉള്ള സെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും, തിക്നെസ് വേരിയേഷൻ ഉള്ള സെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ആ സ്ഥലത്തെ തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കുക, അവിടുത്തെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ അത് അറ്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റ് ക്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് ഇഫ് തിക്നെസ് ഈസ് വേരിയിങ് ഓബ്വിയസ്ലി ടൗ ഷുഡ് വേരി. കാരണം ഹൈ തിക്നെസ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് കുറവായിരിക്കും, കാരണം പ്രൊഡക്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം. നേരെ തിരിച്ചും തിക്നെസ് കുറവുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് കൂടുതലായിരിക്കും, കാരണം രണ്ടിലെ പ്രൊഡക്റ്റ് എഗെയിൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ദേ വിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ദംസെൽഫ്. ഏതൊക്കെ? ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് തിക്നെസ് വിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ദംസെൽഫ് സോ ദാറ്റ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് will give a constant value at each and every point in the circular tube, each and every point in the thin walled tube.